Okay, so last time we have already discussed about the motor efficiency, which includes the various types of losses like fixed losses and variable losses. Generally, as we know, fixed losses include hysteresis losses, eddy current losses, friction losses, and windage losses. So all are fixed whether load is connected or not. Okay, and hysteresis and magnetic core losses, that is produced most of the part in the stator. Okay, so in stator part generally hysteresis and eddy current losses, we can say the magnetic losses is there, and in rotor part generally friction and windage losses are there. So that is all about the fixed losses. Now variable losses, that is vary because of the load variation. If load is connected to the motor and if load is vary, it means load continuous increase or decrease. So simultaneously current is also increased or decreased. In same way, due to the variation of the current, I square R losses are also vary, and that I square R losses of the stator and rotor winding, that is known as a copper loss, and that copper loss is the part of the variable loss. We have already discussed the efficiency versus load curve. If load is increased, efficiency is also increased. Same way, power factor is also increased. But after the full load, if still we are adding the load more than 100%, then efficiency and power factor will decrease. એટલે 100% લોડ હોય ત્યાં સુધી એફિશિયન્સી મેક્સિમમ મળશે. પછી લોડ 100%થી પણ વધારશો તો એફિશિયન્સી અને પાવર ફેક્ટર ડિક્રીઝ થાય, અને લોડ 50% કરતા ઓછો હશે તો પણ પાવર ફેક્ટર અને એફિશિયન્સી ડિક્રીઝ થશે. So load should be more than 50% and up to 100%. 50 થી 100% સુધીનો લોડ તમારી મોટર ઉપર હશે અથવા જનરેટર ઉપર હશે તો ત્યાં તમે ઓલમોસ્ટ મેક્સિમમ efficiency and power factor મેળવી શકશો. Okay, the rating which is available on the nameplate of the motor, that is output. Okay, so now output plus losses is equals to input. એટલે કોઈ પણ મોટર આપણને આપેલી છે અને કહેવામાં આવે આ મોટરનું ઇનપુટ કેટલું છે, ઇનપુટ પાવર કેટલો લેશે. So that is not mentioned in the nameplate. For example, 34 કિલોવોટની મોટર છે, so 34 કિલોવોટ or 45 HP, that is output power. એ મોટરનો આઉટપુટ છે. બરાબર, આઉટપુટ પાવર જે આપે છે મોટર મિકેનિકલ ફોર્મમાં, એ ફોર એક્ઝામ્પલ 45 HP છે, તો ઇનપુટ 45 HP નો નહીં આપવામાં આવે, ઇનપુટ એનાથી વધારે હશે, because output is considering with the losses and input. બરાબર છે, તો ઇનપુટ અને લોસીસ એ બે થયા પછી આપણને આઉટપુટ મળશે. બરાબર, એટલે ઇનપુટ જે હશે એમાંથી લોસીસ માઇનસ કરી નાખશું પછી આપણને આઉટપુટ મળશે. તો આઉટપુટ પ્લસ લોસીસ કરશું ત્યારે આપણને ઇનપુટ મળશે. એટલે જે નેમ પ્લેટમાં લખેલું હશે એમાં લોસીસ આપણે એડ કરશું એટલું આપણે મોટરને ઇનપુટ આપવું પડશે. ઓકે, and the losses is depend on the efficiency. ઓકે, તો આ બધી વસ્તુ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. મોસ્ટ ઓફ કેસમાં આઈ સ્ક્વેર આર લોસીસ છે 55 to 60% જેટલા થાય છે એન્ટાયર મોટરમાં. મોટરમાં 10% લોસીસ થાય છે ટોટલ, તો એ 10% લોસીસ છે તો એ 10%ના 55 થી 60%, મીન્સ 10%માંથી 5 થી 6% લોસીસ આઈ સ્ક્વેર આર લોસીસ હોય છે. બરાબર છે, એટલે એ રીતે મોટા ભાગનું અડધા કરતા વધારે લોસીસ કોપર લોસ હોય છે મોટરમાં, અને 1/4 ભાગ જેટલા આયર્ન લોસીસ હોય છે, અને બાકીના પાર્ટમાં ફ્રિક્શન, વિન્ડેજ એન્ડ સ્ટે લોડ લોસીસ આવે છે.
Now motor selection. So when we purchase the motor, so before the purchase of the motor we should know the some of the parameters of the motor, and by the selection of the parameters for particular motor, that is known as a motor selection. બરોબર છે. કોઈ પણ મોટર આપણે માર્કેટમાંથી લેવી છે, that may be single phase or three phase, that may be AC or DC, okay, that may be induction motor, synchronous motor, any kind of motor. કોઈ પણ ટાઈપની આપણે મોટર માર્કેટમાંથી લેવી છે તો એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પ્રમાણે આપણે એનું સિલેક્શન કરવું પડશે. ઓકે, સૌથી પહેલા તો આપણે મોટરને કઈ જગ્યાએ યુઝ કરવી છે, what is our requirement for the motor. બરોબર છે. મોટરને આપણે કઈ જગ્યાએ ઇન્સ્ટોલ કરવી છે એના પરથી આપણે મોટરની સિલેક્ટ કરવી પડશે. તો મોટરની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇન્સ્ટોલ કરવી છે કે હાઉસ કે કોમર્શિયલ એરિયામાં ઇન્સ્ટોલ કરવી છે, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કરવી હોય તો કઈ જગ્યાએ, એનું ફંક્શન શું હશે, એ પ્રમાણે આપણે મોટરના સિલેક્શન પેરામીટર આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એ પ્રમાણે મોટર માર્કેટમાંથી પરચેસ કરવાની. બરોબર છે. એવું જરૂરી નથી કે મોટર હાઈ એફિશિયન્સીની એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર જ આપણે માર્કેટમાંથી લેવી. ડિપેન્ડ છે એપ્લિકેશન. દરરોજ એક મોટર છે એ 24 કલાકમાંથી 15 કલાક ચાલુ રહેતી હોય અથવા 10-12 કલાક ચાલુ રહેતી હોય તો તમારે એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટર યુઝ કરવી જોઈએ. પણ 24 કલાકમાંથી ખાલી અડધો કલાક કે 1 કલાક જ મોટર ચાલુ રહેતી હોય તેમાં એનર્જી એફિશિયન્ટ મોટરની જરૂર જ નથી. ઓકે, તો આ બધી વસ્તુ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એવી જ રીતે સ્પીડ કેટલી રાખવાની છે મોટર, સ્પીડ કંટ્રોલ કરવાનો છે કે નહીં, ટોર્ક કેટલો હોવો જોઈએ, પછી મોટરનું બેઝિક કન્સ્ટ્રક્શન કેવું હોવું જોઈએ, મોટરમાં લોસીસ ક્યાં સુધી એક્સેપ્ટેબલ છે. બરાબર, ઘણી બધી વસ્તુ છે જે આપણે મોટર સિલેક્શનમાં ધ્યાન રાખવાની હોય છે. સો ફર્સ્ટ ઇઝ લોડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. So in load characteristics, the load variation is always present on the motor. Okay, so due to the load variation, we have to measure the torque and speed versus time characteristics due to load variation. લોડ જે છે મોટર ઉપર કનેક્ટ કરેલો છે અને મોટર ઉપરનો લોડ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ અથવા ડિક્રીઝ થાય છે તો એ મોટરની ટોર્ક અને સ્પીડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં શું ફેરફાર છે. ઇટ મીન્સ ટોર્ક ટાઈમ અને સ્પીડ ટાઈમ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં લોડ વેરિએશન કરવાથી શું ફેરફાર થાય છે એ મોટરનું આપણે જાણવું જોઈએ અને એ આપણી એપ્લિકેશનમાં સુટેબલ છે then we can use. Okay, so now next is motoring. So motor must be secured and mount for particular area with proper safety, efficiency and visibility. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે મોટર ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે તો મોટર ફિઝિકલી ને ઇન્સ્ટોલ થઈ શકે છે, કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ થાય છે, આ બધી વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તો આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને આપણે શું કરવાનું છે, મોટરનું ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોપરલી થઈ શકે છે કે નહીં એ જોઈને પછી પ્રમાણે મોટર સિલેક્ટ કરવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મોટરની સાઇઝ બહુ વધારે છે, આપણે 5 HP ની મોટર જોતી છે તો 5 HP ની મોટર અલગ અલગ કંપની અને અલગ અલગ પ્રાઇસ પ્રમાણે એની સાઇઝ અલગ અલગ હશે, એના કન્સ્ટ્રક્શન વાઇઝ અલગ અલગ હશે. તો આપણે જે જગ્યાએ મોટર ઇન્સ્ટોલ કરવી છે એની જગ્યા કેટલી છે એ પ્રમાણે મોટરને આપણે સાઇઝિંગ સિલેક્ટ કરવું પડે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કોઈ ટીવી કે મ્યુઝિક સિસ્ટમ આપણે ઘરે ઇન્સ્ટોલ કરાવવું છે તો આપણે ઘરમાં કેટલી જગ્યામાં ઇન્સ્ટોલ કરવું છે, અથવા કોઈ આપણે પલંગ લેવો છે, કબાટ લેવો છે, ડાઇનિંગ ટેબલ, વોટેવર કાંઈ વસ્તુ લેવી છે તો આપણે કેટલી જગ્યામાં એ વસ્તુને ફિટ કરવાની છે એ આપણને પહેલેથી આઈડિયા હોય છે. એટલે એ જગ્યા પ્રમાણે આપણે એ વસ્તુની સિલેક્શન કરીએ છીએ. સેમ વે
In industrial area, the space is very difficult. Okay, space ઓછી હોય છે પર્ટિક્યુલર બધા મશીન્સ માટે, કારણ કે પ્રોડક્શન એરિયામાં ફિક્સ્ડ એરિયામાં આપણે મશીનરી ફિટ કરવાની હોય છે. તો મશીન ફિટ કરવા માટે એરિયા કેટલો છે, આપણી આગળ કેટલા ફિક્સ્ડ રિક્વાયરમેન્ટ છે એરિયાની, એ એરિયામાં આપણે કેટલા મશીન ઇન્સ્ટોલ કરવાના છે, આ બધી કેલ્ક્યુલેશન કરીને દરેક મશીનની કેટલો એરિયા મળે છે એ પ્રમાણે મશીનની સાઇઝ ડિફાઇન કરવી પડે છે. Okay, size means the physical size. Okay, HP rating, that is different. Now motor enclosure. મોટરમાં બે ટાઈપના એન્ક્લોઝર મોસ્ટ કોમનલી યુઝ થાય છે, ઓપન એન્ક્લોઝર એન્ડ ટોટલી ક્લોઝડ એન્ક્લોઝર. એન્ક્લોઝર મીન્સ આઉટર લેયર, બહારનું કવર, બોડી, યોક. બરાબર છે. તો બહારની મોટરની ફ્રેમ છે એ કેવી રાખવી છે, જો મોટરને આપણે વ્યવસ્થિત કુલિંગ ઇફેક્ટ આપવી હોય તો એ મોટરને આપણે ઓપન એન્ક્લોઝડ રાખવી પડે, કે જે ઓપન કરેલી હોય તેમાંથી ઇઝીલી કુલિંગ મળી જાય મોટરને અને મોટર ઓવરહીટેડ ન થાય. જ્યારે મોટરને લાંબો ટાઈમ ચલાવવાની હોય ત્યારે ઓપન એન્ક્લોઝર ટાઈપ યુઝ કરવી પડે. તો કે ટોટલી ક્લોઝડ મીન્સ આપણે મોટરને કોઈ રેઇની એટમોસ્ફિયરમાં કે કોઈ વોટર લેવલની અંદરની સાઈડ કે એવી કોઈ જગ્યાએ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવી છે તો મોટરની અંદર પાણી કે ભેજ ન જવો જોઈએ એ ધ્યાન રાખવું પડે. તો એની માટે આપણે ટોટલી એનક્લોઝડ એટલે બહારથી આખી પેક કરેલી ક્લોઝડ કરેલી મોટર યુઝ કરવી પડે. So depend on the application of the motor we have to select the motor enclosure. બરાબર, ઇન્ડોર પર્પસ માટે અને સારું એવું કુલિંગ કરવા માટે યુઝ કરવી હોય તો ઓપન એન્ક્લોઝ ટાઈપની યુઝ કરવામાં આવે છે. પણ પાણીની અંદર અથવા આઉટર એટલે કે ખુલ્લા મેદાનમાં અથવા કોઈ ઓપન સ્પેસમાં કે ઇન્સ્ટોલ કરવી છે મોટરને તો ટોટલી એન્ક્લોઝ ટાઈપની કરવામાં આવે છે. બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ સબમર્સિબલ પંપ. સબમર્સિબલ પંપ સાથે જે મોટર સેટ હોય છે એ કેવો હોય છે, તો કે ટોટલી એન્ક્લોઝ, કારણ કે આપણે પાણીની અંદર રાખવાનું છે. એન્ક્લોઝ નહીં રાખવામાં આવે તો મોટરની અંદર પાણી આવી જશે અને મોટર શોર્ટ સર્કિટ થઈ જશે. એવું ન થાય એ પ્રમાણે પ્રોપરલી એને એન્ક્લોઝર રાખવા પડે છે. નેક્સ્ટ, રિલાયબિલિટી. The first was load characteristics, second motor mounting, third motor enclosure, and fourth reliability. It means the motor is reliable or not. Okay, for example, આપણે કોઈ પણ 2 વ્હીલર કે 4 વ્હીલર માર્કેટમાંથી પરચેસ કરવું છે તો આપણે સારી કંપનીનું લેશું કે જે લાંબો સમય સુધી ટકે. ઓકે, કોઈ પણ મોબાઈલ્સ લેશું કે કોઈ પણ વસ્તુ લેશું માર્કેટમાંથી જે આપણે લાંબો સમય સુધી લોંગ ટાઈમ સુધી વર્કિંગ કન્ડિશનમાં ચાલે એવી આપણે પ્રાયોરિટી રાખીએ છીએ. સો ધેટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ ધી રિલાયબિલિટી. મીન્સ મશીન જે છે એ કોઈ પણ કન્ડિશનમાં કોઈ પણ કારણોસર ચાલુ થવું જોઈએ, વર્ક કરવું જોઈએ. ઓકે, પછી મોટરને તમે ગમે એટલી હાઈટ ઉપર રાખો છો કે ગમે એટલી અંડરગ્રાઉન્ડ ઉપર રાખો છો કે ગમે એવા એટમોસ્ફિયરમાં રાખો અથવા ગમે એટલો ટાઈમ ચાલુ રાખો છો અથવા ગમે એટલી ટાઈમ ચાલુ બંધ કરો છો, આ બધી કન્ડિશનમાં મોટર વર્કિંગ રહેવી જોઈએ, એ બંધ ન થઈ જવી જોઈએ અથવા એમાં અનનેસેસરી ફોલ્ટ ન આવી જવું જોઈએ. ઓકે, તો આ બધી વસ્તુને કહેવામાં આવે છે રિલાયબિલિટી. This motor should be reliable at any condition. Next, pricing. Obviously price is very big issue. આપણે સારી મોટર, સારી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વાળી આપણે એપ્લિકેશન પ્રમાણે સુટેબલ મોટર સિલેક્ટ કરી પણ એની પ્રાઇસ બહુ વધારે છે, so at that time we have to compromise some of the features or some of the companies. બરાબર છે, તો પ્રાઇસ માટે આપણે અમુક વસ્તુને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવી પડી શકે છે. So price is also very much important, but prices depend on our budget. Okay, so for that we have to select the particular motor which is suitable for our budget. Now next, efficiency. Obviously the efficiency range for any machines is very high. Generally machines or motors are available with 45 to 50% efficiency to 85% efficiency. Okay,
45-50% એફિશિયન્સી થી લઈને 80-85% એફિશિયન્સી સુધીની મોટર્સ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. Okay, but most probably average efficiency for standard motor we have to assume 70% to 80%, or on an average 75%. બરોબર છે, એટલે 70 થી 75% જેટલી એફિશિયન્સી મિનિમમ મળે એવી મોટર આપણે માર્કેટમાંથી લેવી જોઈએ. એનાથી વધારે એફિશિયન્સી મળે so that is good, but again that is depend on the application. મોટરને લોંગ ટાઈમ ડેઈલી ચાલુ રાખવાની હોય તો એફિશિયન્સી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી આગળ 2 વ્હીલર છે, બાઇક છે, અને આપણે બાઇકને દરરોજ 30-40-50 કિલોમીટર ચલાવવું પડતું હોય તો ત્યારે બાઇકની માઇલેજ એવરેજ જે છે એ સારી હોવી જરૂરી છે. પણ આપણે 4 વ્હીલર ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી આગળ છે અને વીકમાં એક દિવસ જ આપણે યુઝ કરતા હોય અને 30-40 કિલોમીટર આખા વીકમાં યુઝ થતું હોય, મહિનાનું 150-200 કિલોમીટર જ ખાલી વ્હીકલ ચાલતું હોય તો એમાં એની એફિશિયન્સી માઇલેજની કંઈ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય નહીં. બરાબર છે, જેમ કે આપણે કોઈ 2 કરોડ 5 કરોડની મોટર હોય, કાર લીધી છે, 5 કરોડની કાર લીધી છે તો એ ડેઈલી 50-100 કિલોમીટર વાપરવા માટે ન લીધી. બરોબર છે, તેવામાં માઇલેજ કાંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર રાખતી નથી. એટલે એ વસ્તુ ડિપેન્ડ છે મોટર પર. મોટરને ડેઈલી કેટલા અવર્સ યુઝ કરવાની છે, બરાબર. એ પ્રમાણે જો ડેઈલી વધારે વર્કિંગ અવર્સ યુઝ કરવી હોય તો એફિશિયન્સી, લોસીસ, એનર્જી એફિશિયન્સી આ બધી વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવી પડે. બટ ધ એપ્લિકેશન ઓફ ધ મોટર ઇઝ વેરી લેસ, then we can compromise the efficiency. So these all are the selection parameter of the motor. Now next, very important topic, that is soft starter. Now what is starter? So starter, it means the device which is used to starting purpose of the motor. Why we require starter? So in any motor, starting current during starting time is very high. કોઈ પણ મોટરને આપણે સ્ટાર્ટ કરશું તો ડ્યુરિંગ સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમ ફોર ફ્યુ સેકન્ડ્સ ઓર મિનિટ ધ કરંટ ઇઝ વેરી હાઈ. તો આ હાઈ કરંટને લીધે મોટરની અંદર કાંઈ ડેમેજ ન થાય એની માટે મોટરનો સ્ટાર્ટિંગ કરંટ લિમિટ કરવા માટે એટલે કે ઘટાડવા માટે આપણે સ્ટાર્ટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સો સ્ટાર્ટર ઇઝ યુઝડ ટુ લિમિટ ધી સ્ટાર્ટિંગ કરંટ during starting time of any machine. Okay. Now for DC machine we are using 3-point and 4-point starter to reduce the starting current of DC motor. But in AC motors generally we are using the star delta starter, direct online starter, auto transformer starter, rotor resistance starting method. Okay, so these methods are used for AC motors or AC machines. But nowadays these types of starters is very old, or it is out of the fashion. Nowadays generally soft starter and drives are most commonly used to limit the starting current and to vary the speed of the motor. પહેલા શું થતું, મોટરને સ્ટાર્ટિંગ કરંટ લિમિટ કરવા માટે અલગથી સ્ટાર્ટર યુઝ કરવામાં આવતું અને મોટરની સ્પીડ વેરિએશન માટે અલગથી મિકેનિઝમ આવતું. પછી શું થયું તો કે સ્ટાર્ટરની સાથે જ આપણે મોટરની સ્પીડ કંટ્રોલ અથવા સ્પીડ વેરિએશનનું જ ફીચર્સ એડ કરી દેવામાં આવ્યું. તો આ બધું પહેલા મિકેનિકલી થતું હતું જેને લીધે મિકેનિકલ લોસ થતા હતા સ્ટાર્ટર, જેને લીધે મોટરની એફિશિયન્સી ઘટી જતી હતી. But now the electronic starters or electronic speed control is used. So that is all about the soft starter and drives. બરાબર. કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અત્યારે જાશો તો ડ્રાઇવ્સ કનેક્ટ કરેલી હશે મોટર.
Drives is one kind of the features of the machine which reduce the starting current and increase the starting torque, maintain the speed, vary the speed as per our requirement. આપણે મોટરને સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક વધારે આપવો છે અથવા ઓછો આપવો છે તો ડ્રાઇવ્સની મદદથી કરી શકીએ. મોટરનો સ્ટાર્ટિંગ કરંટ આપણે રિડ્યુસ કરવો છે તો ડ્રાઇવ્સની મદદથી કરી શકીએ. મોટરનો સ્પીડ કંટ્રોલ કરવો છે તો પણ એ ડ્રાઇવ્સની મદદથી થઈ શકે. Okay, so that is all about the drives, but that is very costly. Okay, so some other alternative option is soft starter. That is also electronic device. It is also used to limit the starting current and maintain the speed. બરાબર છે. તો soft starter is one of the features of the motor which helps to maintain the speed and torque as well as the maintain the current. Okay, so this is the block diagram of the starter, or you can say the soft starter. Generally, soft starter is used for a three-phase induction motor. So this is induction motor. Now we have to control the speed of this induction motor. તો મોટરને આપણે જ્યારે થ્રી ફેઝ સપ્લાય આપીએ છીએ તો થ્રી ફેઝ સપ્લાય અને મોટર એ બેની વચ્ચે શું રાખવામાં આવે છે? સોફ્ટ સ્ટાર્ટર. So we are providing the three phase AC supply of the induction motor through soft starter. The three phase supply soft starter માં જશે, ત્યાંથી પછી induction motor માં જશે. સોફ્ટ સ્ટાર્ટર શું કરશે તો કે એ રીતે કરંટ અને વોલ્ટેજ અથવા ફ્રીક્વન્સી મેન્ટેન કરશે કે જેને લીધે મોટરનું સ્ટાર્ટિંગ કરંટ લિમિટ થઈ જાય, મોટરની સ્પીડ જે છે એ આપણે જે રાખવી હોય એ રાખી શકીએ. Okay, so this is one kind of the electronic device. Soft starter is one kind of the electronic device which is used to the control of the motor. બરાબર છે. મોટરને આપણે કંટ્રોલ કરવો છે તો સોફ્ટ સ્ટાર્ટરની મદદથી કરી શકીએ. So first of all, three phase supply is provided to the protecting device. હવે આમાં protecting device પણ એડ કરવામાં આવે છે. બરાબર છે. સોફ્ટ સ્ટાર્ટર છે તો એને આપણે મોટર સાથે કનેક્ટ કરીએ છીએ તો મોટર is generally used to used at variable areas like industrial area, domestic and commercial area. So in any motor we have to also take care about the safety of the motor. So for safety purpose, protecting device is also included in the soft starter. You can say the soft starter is complete features of the induction motor. એમાં protecting device પણ આવી જશે, starting current પણ limit થઈ જશે, as well as you can control the speed of the motor. Three phase supply સૌથી પહેલા protecting device માં કનેક્ટ કરવામાં આવશે. Protecting device is the part of the soft starter. સોફ્ટ સ્ટાર્ટર ની અંદર જ પ્રોટેક્ટિંગ ડિવાઇસ હશે. થ્રી ફેઝ સપ્લાય પહેલા સોફ્ટ સ્ટાર્ટર ની અંદર રહેલા પ્રોટેક્ટિંગ ડિવાઇસ માં જશે, ત્યાંથી જશે થાઇરિસ્ટર. થાઇરિસ્ટર મીન્સ વન કાઇન્ડ ઓફ ધી SCR circuit. Multiple SCR are connected in bridge circuit, that is thyristor circuit. તો ત્યાં જશે, ત્યાંથી પછી direct switching mechanism through કઈ જગ્યાએ connect થશે? induction motor. Okay, now we have to provide the gate pulse to thyristor. Thyristor no control કરવા માટે thyristor is one kind of the SCR, silicon control rectifier. Okay, so SCR નો જે anode cathode હશે plus gate pulse હશે. તો gate pulse જે છે
થાઇરિસ્ટરનું, એને આપણે સિગ્નલ આપશું ફાયરિંગ પલ્સ જનરેટર દ્વારા. બરોબર છે. એટલે ફાયરિંગ પલ્સ જનરેટર દ્વારા જેટલો ફાયરિંગ એંગલ ગેટમાં આપવામાં આવશે એ પ્રમાણે થાઇરિસ્ટર વર્ક કરશે અને એટલો સપ્લાય મોટરને મળશે. હવે ફાયરિંગ એંગલ જે છે એ જનરેટ કરવાનું જે ફાયરિંગ પલ્સ જનરેટર છે એને સિગ્નલ કોણ આપશે? તો કે માઇક્રો કંટ્રોલર. આ માઇક્રો કંટ્રોલરનું ઇનપુટ ક્યાંથી મળશે? તો કે મોટરના આઉટપુટમાં. મોટરનું જે આઉટપુટ હશે એ આઉટપુટ સુટેબલ છે કે નહીં, આઉટપુટ ઘટાડવું છે, વધારવું છે, શું કરવું છે, એ પ્રમાણે મોટરના આઉટપુટમાંથી આપણને સિગ્નલ મળશે અને એ સિગ્નલ આપણે કંટ્રોલરને આપશું અને એ પ્રમાણે કંટ્રોલર પોતાના સિગ્નલ જનરેટરને આપશે અને એના દ્વારા પલ્સ જનરેટ થશે અને થાઇરિસ્ટરને મળશે અને એ પ્રમાણે થાઇરિસ્ટર વર્ક કરશે અને મોટરને એ પ્રમાણે ઇનપુટ આપશે. મોટરનું આઉટપુટ ચેક કરીને પછી એ પ્રમાણે મોટરને ઇનપુટ આપશે. મોટરનું આઉટપુટ જરૂરિયાત કરતાં વધારે છે તો ઇનપુટ ઘટી જશે. મોટરનું આઉટપુટ જરૂરિયાત કરતાં ઓછું છે તો ઇનપુટ વધી જશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ક્લોઝડ લૂપ સર્કિટ. ઓકે, હવે જે આપણે કંટ્રોલિંગ સ્વિચ યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર, રેડ કલર છે પાવર સિગ્નલ છે, બ્લુ કલર અથવા પર્પલ કલર જે છે એ કંટ્રોલ સિગ્નલ છે. તો કંટ્રોલ સિગ્નલ ધેટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ, બરોબર છે, અને પાવર સિગ્નલ ધેટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ. બરોબર, તો ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ દ્વારા આપણે જ્યારે થાઇરિસ્ટરને જરૂર ન હોય ત્યારે એને બાયપાસ પણ કરી શકીએ. બરોબર છે. એ પણ કોણ ડિસાઇડ કરશે? તો કે કંટ્રોલર ડિસાઇડ કરશે. કંટ્રોલરને લાગે કે મોટરનું આઉટપુટ હવે કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયું છે, ઇનપુટમાં હવે કોઈ જાતનો કંઈ ફેરફાર કરવાનો થતો નથી, તો કંટ્રોલર દ્વારા અહીંથી સ્વિચનું મિકેનિઝમ ક્લોઝ કરી નાખવામાં આવશે, જેથી ડિવાઇસને પ્રોટેક્ટિંગ ડિવાઇસ થ્રુ ડાયરેક્ટ થાઇરિસ્ટર બાયપાસ થઈને ડાયરેક્ટ મોટરને સપ્લાય મળશે. કારણ કે પછી આની જરૂર રહેતી નથી. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે સ્વિચને કંટ્રોલર દ્વારા ઓપન કરી દેવામાં આવે અને થાઇરિસ્ટર થ્રુ કંટ્રોલ સપ્લાય છે એ મોટરને મળશે અને મોટર એ પ્રમાણે વર્ક કરશે. So that is the all about the soft starter. Okay, as we have discussed the firing angle alpha. The firing angle જે છે એ ઇન્ક્રીઝ અથવા ડિક્રીઝ કરવામાં આવે એ પ્રમાણે આપણે આ જે થાઇરિસ્ટર જે છે, થાઇરિસ્ટરની અંદર આવેલા જે એસીઆર જે છે એનું જે ગેટ જે છે, ગેટ પલ્સ, એ આપણે કેટલા ફાયરિંગ એંગલ વાળો આપીએ છીએ એના પ્રમાણે એ થાઇરિસ્ટરનું આઉટપુટ આપણે મોટરને આપી શકીએ. બરોબર, અને મોટરના આઉટપુટમાંથી તે સિગ્નલ લઈને માઇક્રોપ્રોસેસર દ્વારા આપણે ગેટને કેટલા એંગલ વાળો પલ્સ આપવો છે, કઈ રીતનો પલ્સ આપવો છે એ ડિસાઇડ કરવામાં આવે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી ક્લોઝડ લૂપ સર્કિટ. ખાસ વસ્તુ એક ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે કે આમાં ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ થવી ન જોઈએ, ખાલી વોલ્ટેજ અને કરંટ ચેન્જ થવા જોઈએ. ને જનરલી સોફ્ટ સ્ટાર્ટરનું કામ જ એ છે કે વોલ્ટેજ અને કરંટની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ચેન્જ કરીને એ પ્રમાણે મોટરનું કંટ્રોલિંગ કરશે. ફ્રીક્વન્સી will remain constant. બરાબર, પણ ફ્રીક્વન્સી વેરી કરવી હોય તો એની માટે અલગથી બીજું ડિવાઇસ યુઝ થાય છે, જે આપણે ડ્રાઇવ્સ કહીએ છીએ. બરાબર, ડ્રાઇવ્સમાં આપણે ફ્રીક્વન્સી પણ કંટ્રોલ કરીને મોટરનો કંટ્રોલ કરીએ. Now this is the comparison between normal starter and soft starter. Normal starter છે DOL, ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન સ્ટાર્ટર. બરોબર છે. ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન સ્ટાર્ટર જ્યારે કનેક્ટ કરીએ છીએ that is મિકેનિકલ સ્ટાર્ટર. તો એ કનેક્ટ કરીએ છીએ તો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક બહુ હાઈ મળે છે, સ્પીડ ઓછી મળે છે, ધીમે ધીમે ટોર્ક વધે છે, સ્પીડ વધે છે અને પછી ટોર્ક ડાઉન થઈ જાય છે. તો સેમ ડ્યુઅલ સ્ટાર્ટરની આપણે વાત કરીએ છીએ કરંટ માટે.
તો કરંટમાં પણ એવું જ થશે. સ્ટાર્ટિંગ કરંટ બહુ હાઈ હશે, ધીમે ધીમે ફૂલ સ્પીડ ઉપર કરંટ ઘટતો થશે. ટોર્ક પણ સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ હાઈ હશે, ધીમે ધીમે ફૂલ સ્પીડ ઉપર ઘટતો થશે. So you can say while using the DOL starter, the starting torque and starting current is very high, but that higher value of current and torque is not required. So we have to reduce the starting current and reduce the starting torque, and that is possible by the help of soft starter. It is possible by the help of soft starter. તમે જોઈ શકો છો સોફ્ટ સ્ટાર્ટર જે છે એ વાપરવાથી DOL ને હવે ડિસ્કનેક્ટ કરી નાખી, જગ્યાએ સોફ્ટ સ્ટાર્ટર કનેક્ટ કર્યું તો સ્ટાર્ટિંગ કરંટ લિમિટ થઈ જશે, એઝ વેલ એઝ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક પણ લિમિટ થઈ જશે. બરાબર, પછી ધીમે ધીમે સ્પીડ સાથે કરંટ અને ટોર્ક ઇન્ક્રીઝ થશે અને પછી ડિક્રીઝ થશે. ઓકે, સો this is the difference between ordinary starter like DOL starter and electronic soft starter. Okay, now next time we will discuss about the energy efficient motor, EEM.